Body. Okay. Start చేస్తాం. I wanted to recall the patient for us to make an optical examination with an instrument, but Dr. Rustamji soon brought back word that the fellow had gathered his few effects together and hastened away to his village to take his people the glad tidings. Whether the rumor of his this got spread through the town or not, I cannot say, but certainly my audience the next day was so great that the hall was, as Hindu correspondent wrote to his paper about another such meeting, crowded to the proverbial pin drop, and we had to adjourn to the compound and let them spread over the lawn. Secunderabad, Polaram, Sholapur, and Pune followed next. At the latter place, I see by my diary, I received the shortest address on record, a model of brevity. The members met me at the station, drove me to the bungalow, prepared for my accommodation, got the company placed, and then the spokesman, taking my hand, said, Mr. President and a dear brother, I welcome you to our station. I replied, thank you heartily. And that finished it. Oh, that those concocters of long, tiresome addresses in Sanskrit, Pali, Sinhalese, Tamil, Telugu, Bengali, Urdu, Hindi, Hindustani, Gurumukhi, Marathi, Gujarati, and a dozen other to me unknown tongues that I have had to listen to, often at midnight or even at 4 o'clock in the morning after a long bone banging railway journey, could only have had the inspiration of the Sholapur president. How happy it would have made me. At this station, a new recruit, Mr. W. Brown of Glasgow, poor Brown, joined me for the tour. He and a Mrs. Sarah Parker of Dublin had just arrived at Madras under the impulse of service, and Brown had volunteered to help me. I wrote him from Hyderabad a kind but most explicit letter warning him of the self-sacrifice he must expect to make, the public ingratitude, individual teachers, libelous attacks on character, unjust suspicion of motives, bad bed fare, and fatiguing journeys by nights and days in all sorts of conveyances, warning him to return to Europe if he had expected anything else, and leave HPB and myself to continue the work we had begun with our eyes open. His reply was a telegraphic notice of his coming to me, and he overtook me at Sholapur. చెప్పండి. నర్సుహుల్ చెట్టి గారి ఇంట్లో హైదరాబాద్ లో ఒక గొప్ప ఉత్సాహకరమైన కేసు వచ్చింది. అదేంటంటే ఒక అంధుడికి ఆయన ½ లో ఆయన ట్రీట్మెంట్ తో ఆయన కళ్ళు వచ్చాయి. ఇది నాకు బాగా గుర్తు అని చెప్తున్నారు. ఆన్ ద ఫర్దర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్కి ఒక సైడ్ లో దట్ స్కట్టెడ్ ద కాంపౌండ్ స్టూడ్ ఏ టెలిగ్రాఫ్ పోల్. అక్కడ ఒక టెలిగ్రాఫ్ పోల్ కూడా ఉన్నది. ద పేషెంట్స్ అండ్ అడల్ట్ హిందూ, అతను ఎవరంటే పెద్ద వయసు ఉన్నటువంటి అంటే పెద్దవాడు హిందూ, had been brought to me.
ఆయన ఈ ఒక డాక్టర్ గారు తెచ్చారు. ఆయన పేరు రుస్తుంజీ, FTS అనమాట ఆ కాలంలో. ఆయన తీసుకొచ్చారు టు ది అప్పర్ వరండా వేర్ ఐ సాట్ టాకింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్. ఆ పైన ఉన్న వరండాలో ఈయన ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్నారు, అక్కడికి తీసుకొచ్చారు. హీ హ్యాడ్ డన్ హిస్ బెస్ట్ ఫర్ ద పేషెంట్ బట్ హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్ టు ఈవెన్ టెంపరీ రీడ్. ఆయనేమో ఎంతో ప్రయత్నించారు, ఎవరు ఈ రుస్తుంజీ డాక్టర్ కదా, కానీ తాత్కాలికంగా కూడా ఆయన యొక్క బ్లైండ్నెస్ తగ్గేటట్టు చేయలేకపోయారు. ఇట్ లుక్డ్ యాజ్ హెల్దీ it looked as healthy as the other one, but on testing in the usual way I found that it was unmistakably sightless. అంటే ఏ మాత్రం కూడా దృష్టి లేదుట, అంతకు ముందులాగే ఈయనకి కనబడింది అది. ఐ therefore breathed upon the eyeball. ఆయన ఏం చేశారు, తన హీలింగ్ ప్రకారం ఆయన యొక్క కంటి ఐబాల్ మీద ఆయన ఊదేరు. వెల్ మెస్మరిక్ ఇంటెంట్, అంటే విత్ మెస్మరిక్ ఇంటెంట్, అదేమని బాగు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మెస్మరైజ్ త్రూ ది స్మాల్ సిల్వర్ ట్యూబ్ ఐ క్యారీడ్ ఇన్ మై పాకెట్. ఆయన పాకెట్ లో ఒక చిన్న సిల్వర్ ట్యూబ్ తీసుకున్నట్ట, అది పట్టుకెళ్తూ ఉంటారట. ఆ ఉద్దేశంతోనే దాని ద్వారా ఆయన ఊదే. మేడ్ ద ప్రాపర్ పాసెస్ ఓవర్ ద ఫోర్ హెడ్, అలాగే చేతితోటేమో ఇలా 2-3 సార్లు పాస్ చేస్తారు చేతితో. అండ్ నేప్ ఆఫ్ ద నెక్ మీద కూడా. అండ్ ఆఫ్టర్ అది అయిపోయిన తర్వాత మెన్షన్డ్ హ్యాడ్ ద ప్లెజర్ టు రిసీవ్ ద పేషెంట్స్ జాయస్ అష్యూరెన్స్. అంటే ఆ పేషెంట్ ఎంతో ఇలా చేయగానే ఎంతో ఆనందంతో అతను ఆయనకి దృష్టి వచ్చేసింది అని చెప్పాట. టు మేక్ ష్యూర్ ఐ టోల్డ్ మై ఫింగర్ ఆన్ ద అదర్ ఐబాల్ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ టు డిస్క్రైబ్ వాట్ హీ సా స్ట్రైట్ అహెడ్ ఆఫ్ హిమ్. ఈయన ఏం చేశారంటే తన వేలు ఇంకొక వైపు చూపెట్టి మీరు ఏం చూసారో చెప్పండి అంటే, ఈ అడ్వాన్స్ ద కాంపౌండ్, ద ఫెన్స్, అంటే ఆ సైడ్ ఏంటంటే ఉన్నాయంటే కాంపౌండ్ ఉంది, ఫెన్స్ ఉంది, గేట్ ఉంది, రోడ్ ఉంది, టెలిగ్రాఫ్ పోల్ ఉంది, ఇవన్నీ చెప్పేశారు. ఆన్ ద గ్లాస్ knob to the right hangs a bit of colored rag. ఇవన్నీ ఆయన చెప్పేశారట. ఆల్ వాజ్ కరెక్ట్, ఆయన చెప్పిందంతా రైటే. ఇంకా డాక్టర్ గారు కూడా చాలా ఆనందించారు. వైల్ యాజ్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఆఫ్టర్ ప్రాస్ట్రేషన్ బిఫోర్ మీ, ఈ అడిగేవే అంటే ఇతనికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయారు. when the doctor came to talk over the case, ఈ విషయం మీద డాక్టర్ గారు ఈయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు, I want to recall the patient for us to make an optical examination with an instrument, but Dr. Rustumji soon brought back word that the fellow had gathered his few effects together and hastened away to his village to take his people the glad tidings. అంటే రుస్తుంజీ గారు ఇతను మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆయనేమోని అక్కడ కొన్ని ఫ్యూ ఎఫెక్ట్స్ అక్కడ టుగెదర్ కలిసి చూసారు. that the fellow had gathered his few effects together and hastened away to his village. అండ్ ఆ ట్రీట్ అయిపోయి ఎవరికైతే కళ్ళు వచ్చాయని గబగబా తన విలేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ గొప్ప విషయం చెప్పడానికి. Whether the rumor of this got spread through the town or not, I cannot say. అక్కడ రూమర్ ఆ టౌన్ లో వ్యాపించిందో లేదో నేను చెప్పలేను, కానీ తప్పనిసరిగా మా ఆడియన్స్ ఆ మన్నాడు ఎంతో ఎక్కువ మంది వచ్చారు. That the hall was as a Hindu correspondent wrote to his paper, and paper లో ఒక హిందూ కరెస్పాండెంట్ ఇలాగ ఇచ్చారట about another such meeting crowded to the proverbial pin drop, అంటే సూది వేస్తే పడనంత మంది అని అంటాం కదా అలాగా. And we had to adjoin to the compound and let them spread over the lawn. అందుకని అందరినీ లాన్ లోని ఆ కాంపౌండ్ దగ్గర ఉన్న లాన్ లో ఉండమని, అంటే అంతమంది ప్రజలు వచ్చారు, ఆ రూమ్ చాలా లేదనమాట హాల్. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్, బొలారం, అలాగే షోలాపూర్ అండ్ పూనా ఫాలో నెక్స్ట్. ఎక్కడి నుంచి ఆ ఊర్లు వెళ్ళారు. ఆ లేటర్ ప్లేస్ అంటే సికింద్రాబాద్, బొలారం అవన్నీ. I see by my diary I received
ది షార్టెస్ట్ అడ్రస్ టు రికార్డ్ ఏ మోడల్ ఆఫ్ బ్రెవిటీ అంటే చాలా షార్ట్ గా అవన్నీ రాశారనమాట కదా, రికార్డ్ చేశారు. అంటే బ్రెవిటీ అంటే తక్కువగా చేయడం, అంటే ప్లేస్ కానీ టైం కానీ తక్కువ చేశాను. ద మెంబర్స్ మెట్ మీ అట్ ద స్టేషన్, డ్రోవ్ మీ ది బంగ్లా ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మై అకామిడేషన్. వాళ్ళందరూ స్టేషన్ కి వచ్చి ఆయన కోసం అని ఒక బంగ్లాకి తీసుకెళ్లారు. గాట్ ద కంపెనీ ప్లేస్డ్ అండ్ దెన్ ద స్పోక్స్ మెన్ టేకింగ్ మై హ్యాండ్. అంటే అక్కడ ఉన్న వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేస్లు ఇచ్చి ఆయన అతను నా చేతిని పట్టుకుని ఏం చెప్పారంటే, మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ డియర్ బ్రదర్, ఐ వెల్కమ్ యూ టు అవర్ అవర్ స్టేషన్. ఆయన చేయిని పట్టుకుని మిస్టర్ ప్రెసిడెంట్, అతనేమో థియోసాఫికల్ సొసైటీకి ప్రెసిడెంట్, తర్వాత డియర్ బ్రదర్, నేను మా స్టేషన్ కి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నానని చెప్పాను. ఐ రిప్లైడ్ థ్యాంక్ యూ హార్టిలీ, హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు అని ఆల్కాటుగా చెప్పారు. అండ్ దట్ ఫినిష్, అక్కడితో అది అయిపోయింది. ఓ దట్ దోస్ ఇక్కడ ఏంటో చూడాలండి, కంప్యూటర్స్ అంటే ఏమైనా ఉంటుందా? కంప్యూటర్స్ ఏంటి ఇక్కడ? కన్కోక్టర్స్, CONCOCTERS. A long, tiresome address in Sanskrit, Pali, Sinhalese, Tamil, Telugu, Bengali, Urdu, Hindi, Hindustani. చూసారా? CONCOCTERS, కన్కోక్టర్స్. నరసింహం గారు చూస్తున్నానండి, దొరకలేదు. కాంకో అంటే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ రకరకాల భాషల్లో మాట్లాడే. means people who create, invent, or put together something. హూ క్రియేట్? Concocters means people who create, invent, or put together something, usually in a క్రియేట్ clever తర్వాత or వర్డ్ అర్థం కాలేదండి నాకు. create, invent, ఇన్వెంట్సా? invent అండి, INVENT, ఓకే ఓకే, ఇన్వెంట్, ఓకే. or or put together something. సరే, అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంతకి కదా, వాళ్ళేమో చాలా టైర్సమ్ గా, అంటే ఎంతో అలసటతో సంస్కృతంలో, పాలీ భాషలో, సింహలీష్ భాషలో, తమిళ్లో, తెలుగులో, బెంగాలీలో, ఉర్దూ, హిందీ, హిందుస్థానీ, గురుముఖి, మరాఠీ, గుజరాతీ, అలాగా 9 డజన్ అదర్, ఇంకా ఇతర 12 అదర్, అది అవన్నీ ఇతనికి తెలియని భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడే టంగ్స్ that I have had to listen to often at midnight or even at 4 o'clock in the morning after a long bone banging railway journey, could only have had the inspiration. అంటే ఎంతో ఈయన ఆ బోన్ కి అంటే దెబ్బ తగిలిన లాంటి ఒక పెద్ద జర్నీ చేసి వచ్చారు. అయితే ఈ ఈ ఉపన్యాసాలు ఇన్ని భాషల్లో ఆయనకేమో తెలియవు అవి. ఆఫెన్ ఎట్ మిడ్ నైట్ అంటే రకరకాల భాషల్లో, తరచుగా రాత్రి అంటే అర్ధరాత్రి అయిపోయింది, లేకపోతే ఈవెన్ ఎట్ 4 o'clock in the morning, పొద్దున్న 4 కూడా అయిపోయింది. ఏంటి ఇంత కష్టపడి అలసిపోయిన జర్నీ తర్వాత వుడ్ ఓన్లీ హ్యావ్ హ్యాడ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద షోలాపూర్ ప్రెసిడెంట్, హౌ హ్యాపీ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ మీ. అంటే షోలాపూర్ ప్రెసిడెంట్ అక్కడ ఉన్నాడనమాట. ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ షోలాపూర్ ప్రెసిడెంట్, ఇది ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది నాకు అని. అట్ దిస్ స్టేషన్ ఏ న్యూ రిక్రూట్, అంటే వాళ్ళందరూ అంతమంది మాట్లాడారు. ఆయన అది చాలా, అంటే ఇతను మాత్రం చాలా కష్టం అలసిపోయి వచ్చినా సరే ఆ మన్నాడు అంత టైం అయిపోయింది. ఒక కొత్త ఆయన మిస్టర్ WT బౌరీ, అదేంటి
BROWRI బ్రౌటి ఎవరో అతనేమోని అప్ గ్యాలగౌ అనే ప్లేస్ నుంచి పూర్ బ్రౌన్ జాయిన్ మీ ఫర్ ద టూర్. ఆయన కూడా బ్రౌన్ వ్యక్తి అనమాట. ఈ టూర్ లో ఆయన ఇతనితో కలిశారు. హీ అండ్ మిసెస్ సరా పార్కర్ ఆఫ్ డబ్లిన్ హ్యాడ్ జస్ట్ అరైవ్డ్ అట్ మద్రాస్ అండర్ ద ఇంపల్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ బ్రౌన్ హ్యాడ్ అంటే సర్వీస్ చేయాలి అనే ప్రేరణతోటి అతను కూడా ఎవరో ఇంకొక ఆయన సరా పార్కెట్ అన్న ఆయన జాయిన్ అయ్యారు. ఆఫ్ డబ్లిన్ చెందుతారు ఆయన. అండ్ బ్రౌన్ హ్యాడ్ వాలంటీర్ టు హెల్ప్ మీ. వాలంటీర్ అంటే తనంతటి తనే నేను సహాయం చేస్తానని వచ్చారట. ఐ రోట్ హిమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఏ కైండ్ బట్ మోస్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ లెటర్. ఆయనకేమోని ఒక దయతో చాలా వివరిస్తూ ఒక ఉత్తరం రాశారు. రైటింగ్ హిమ్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ హీ మస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు మేక్ అంటే ఇలా సహాయం చేయాలంటే ఆత్మత్యాగం అనేది అవసరము అని అది రాశారు అనమాట. ద పబ్లిక్ ingratitude, individual treacheries, libellous attacks అంటే సహాయం చేయాలంటే కృతజ్ఞతగా ఉండకపోవడం, వ్యక్తిగతంగా ఎన్నో మోసాలు ఎన్నో వీళ్ళు ఫేస్ చేశారు కదా. అలాగే శ్రీలంకలో క్రిస్టియన్స్ అంతా లాగా ఇబ్బంది పెట్టారు. అలాగే లిబిల్లస్ అటాక్స్. లిబిల్లస్ అంటే ఒకసారి నాకు తెలియదు ఈ పదం. LIBELLOUS unjustice. అంటే సహాయం చేయాలంటే ఇవన్నీ ఫేస్ చేయాలి. harmful and often untrue, tending to అసత్యమైన discredit. హానికరమైన అటాక్స్ వీళ్ళ మీద. అంటే Ah. ఈ లిబిల్లస్ అటాక్స్ అంటే హానికరమైనటువంటివి అవన్నీ. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఏమాత్రం కృతజ్ఞత ఉండదు. అలాగే క్యారెక్టర్ మీద అలా చెప్తారు, మీ వీళ్ళ క్యారెక్టర్ మంచిది కాదని. అలాగే ఎంతో మంది డౌట్, వీళ్ళ లక్ష్యాలలో ఏమో ఎంతో అనుమానం. బట్ ఫేర్ అండ్ ఫెటీగింగ్ జర్నీస్ అంటే చాలా అంటే అలసటతో కూడిన ప్రయాణాలు, రాత్రిలు పగళ్ళు, అన్ని రకాలైనటువంటి వాహనాల్లో ప్రయాణించాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు ఎడ్ల బండి, ఒక్కొక్కప్పుడు గుండ్ర బండి, ఒక్కొక్కప్పుడు అంటే బోట్ అని అన్ని ట్రైన్ ఇవన్నీ కూడా అప్పటికే చిన్న చిన్న వచ్చాయి అనమాట. ఇవన్నీ అండ్ రాత్రి పగలు ప్రయాణించాలి అన్ని రకాలైన వాహనాల మీద. వార్నింగ్ హిమ్ టు రిటర్న్ టు యూరోప్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ anything else and leave HPB and myself to continue the work that began with our eyes open. అంటే అప్పుడు మీరు అంటే సహాయం చేయడానికి వస్తానన్న ఆయన బ్రౌన్ కి చెప్పారు ఇవన్నీ ఫేస్ చేయాలి, అంత ఈజీ కాదు. ఆ సహాయం చేయడం అంటే వాళ్ళు ఎక్కడా కృతజ్ఞతగా ఉండరు, ఎన్నో నిందలు మోపుతారు. వీళ్ళ క్యారెక్టర్ మంచిది కాదని ఇవన్నీ వీళ్ళు పడ్డారు. ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇంత కష్టపడి అంటే ఎటువంటి వాహనాల్లోనైనా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది, ఒళ్ళు హోనం అయిపోతూ ఉండేది. అయినా పాపం వీళ్ళు వెళ్ళేవారు. అందుకని నేను వెనక్కి వెళ్ళిపో అంటే ఇంత కష్టపడ్డ ప్రజలకు ఎవరికి ఏ కృతజ్ఞత ఉండదు. వీ హ్యాడ్ బిగన్ విత్ అవర్ ఐస్ ఓపెన్ అంటే మేము మా కళ్ళు తెరిచి మొదలు పెట్టాం, మేము కంటిన్యూ చేస్తాం, అందుకని నన్ను హెచ్పిబిని వదిలేసి వెళ్ళిపో అని చెప్పారు. హిజ్ రిప్లై వాజ్ ఎ టెలిగ్రాఫిక్ ఆయన నోటీస్ ఆఫ్ హిస్ కమింగ్ టు మీ అండ్ హీ ఓవర్టుక్ మీ అట్ షోలాపూర్. ఆయన ఏమని టెలిగ్రాఫిక్ నోటీస్ రాసేట. ఓవర్టుక్ మీ అట్ షోలాపూర్ అంటే అక్కడి నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోయారా షోలాపూర్ నుంచి. అంటే అతన్ని చెప్పారు వెళ్ళిపోమని. ఎవరిని అంటే మీరు ఇవన్నీ ఫేస్ చేయాలని. వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయాల్సిన వ్యక్తి ఎంత కష్టపడినా కృతజ్ఞత ఉండదు. పైగా నిందలు మోపుతారు, క్యారెక్టర్ మంచిది కాదంటారు, అనుమానాలు, వీళ్ళు ఏదో పొలిటికల్ వీటికి వచ్చారని అనుమానాలు, ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత ఏ వాహనంలో పడితే ఆ వాహనంలో ప్రయాణించాలి అని నన్ను హెచ్పిబిని వదిలేసి వెళ్ళిపో అని చెప్పాను. ఎందుకంటే అంత సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ ఉంటే గానీ ఇవన్నీ తట్టుకోలేవు. టైం అయిపోయిందా ఏంటండి? ఆపేద్దామా? అయిందండి, ఆపుదామండి. అందరికీ నమస్కారం.